So thank you everyone, and I welcome you to my second class on DSC 3, second class on feminism, which is an essential component of DSC 3. In the first class, we have discussed about the basic definition of feminism. What is feminism? That it is a range of diverse socio-political movements and ideologies that aim to define, establish and achieve the political, economic, personal and social equality of both the sexes. I have discussed about how gender stereotypes actually created on our societies. I have talked about the basic aim and the objective of various feminist movement. For example, right to hold, right to public office, to earn fair wages, equality in the education, equality to own property, etc., etc., etc. And I have talked about the feminist movements, the very important four feminist movement, যেটা পরবর্তীকালে আমরা আরেকটু ডিটেইলে আলোচনা করব। মানে যখন আমরা ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম করব তখন সেগুলো আরো ডিটেইলে আমরা আলোচনা করব। সো বেসিক্যালি ফার্স্ট ওয়েভ অফ ফেমিনিজম 19th সেঞ্চুরি অ্যান্ড 20th সেঞ্চুরিজ, যেখানে আমরা দেখতে পাই সেই সমস্ত বিষয়গুলো যেগুলো বেসিক ফান্ডামেন্টাল লিগাল ইনইকুয়ালিটি। ফর এক্সাম্পল উইমেন সাফরেজ, উইমেনদের ভোট দেওয়ারই অধিকার ছিল না। সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমে গিয়ে প্রথমবার আমরা দেখলাম সেক্সুয়ালিটি, ফ্যামিলি, ওয়ার্ক প্লেস, রিপ্রোডাক্টিভ রাইট, এইগুলো নিয়ে কথা বলা শুরু করলো ফ্রম 1950s, 60s to 1980s। থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমে গিয়ে সেটা আরেকটু ব্রডেন্ড আকার ধারণ করলো। আমি বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আলোচনা করেছি: ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম, সেক্স পজিটিভিটি, ভেজিটেরিয়ান ইকোফেমিনিজম, ট্রান্স ফেমিনিজম অ্যান্ড পোস্ট মডার্ন ফেমিনিজম। একটু গিয়ে আগের ভিডিওতে কনসেপ্টগুলো দেখে নেবে যেগুলো আমি বলেছি। আজকে ডিসকাস করলে অনেকটা সময় চলে যাবে। তারপরে আসছে ফোর্থ ওয়েভ অফ ফেমিনিজম, যেটা জেনারেলি 2012 সাল থেকে, মানে যেখানে সোশ্যাল মিডিয়াকে ইউজ করা হচ্ছে 2012 সাল থেকে এখন অবধি, মানে 2021 সাল পর্যন্ত, যেগুলো মানে যেখানে সোশ্যাল মিডিয়াকে ইউজ করা হচ্ছে ইন অর্ডার টু কমব্যাট দ্য সেক্সুয়াল harassment. Social media, for example, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, all these can be considered as social media. I have discussed about very important concepts যেগুলো পরীক্ষায় পড়তে পারে 5 নম্বরে এবং 10 নম্বরে। For example, patriarchy. What is patriarchy? Patriarchy is a system that privileges men historically. In this system, men hold most or of all the power. ধরা যাক আমি এক্সাম্পল দিতে গিয়ে বলেছিলাম যে সিস্টেমে আমরা প্রত্যেক দিন বাস করি, যে সিস্টেমে আমি চাইলেও আমার মাকে বারণ করতে পারবো না যে তুমি রান্না করবে না, যে সিস্টেমে আমি চাইলেও কোনো কাজ সম্পূর্ণরূপে ভাগ করে দিতে পারবো না আমার মায়ের সঙ্গে, এইটা হচ্ছে পেট্রিয়ার্কি। যেখানে উইমেন এবং মেনের মধ্যে ইনইকুয়ালিটি থাকবে, কারণ সেই সিস্টেমটাকেই ক্রিয়েট করা হয়েছে সেইভাবে। এটাকে এনকাউন্টার করতে গেলে বা এটাকে ডিস্ট্রয় করতে গেলে একটা কমপ্লিট রিকনফিগারেশন ইন দ্য সোশ্যাল স্ট্রাকচার দরকার, যেটা করতে গেলে মানে অনেক দিন ধরে আস্তে 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 এটা সফল হবে। I have talked about the basic difference between sex and gender. Sex এবং জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য কি? Sex basically is biological and physiological in nature, while gender is a cultural construction. I have talked about phallocentrism. What is phallocentrism? Where phallus means the male sexual organ. Phallus becomes the center of power and in culture and literature. For example, Shivolingo is a phallic concept. তাকে পুজো করে একটা গুড মেল সেক্সুয়াল পার্টনার পাওয়া is a masculine concept. I have talked about sexism. Sexism means the attitudes of the behavior based on traditional stereotypes of the sexual role. I have talked about misogyny. Misogyny means it's a cultural attitude of the hatred for the female simply because they are female. Nari bolei narir proti ঘৃণা. Jimmy Potter is an example of the perfect misogyny বা misogyny. Misogynyর exact opposite আমরা বলতে পারি misandry. Misandry means the hatred of the women. Sorry, unlike the hatred of the women, it means hatred of the male sex. Misogynyর exact opposite হচ্ছে misandry.
আমি এই যে জেন্ডার স্টিরিওটাইপ বা জেন্ডার রোল নিয়ে কথা বলেছিলাম যে আমরা দুই ধরনের বাইনারি ক্রিয়েট করি, ওয়ান ইজ ম্যাসকিউলিনিটি অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ফেমিনিটি। ম্যাসকিউলাইন মানে দে আর লজিক্যাল, র্যাশনাল, মেন ডোন্ট ক্রাই, men are not emotional, they are very strategic, they are intelligent. Female are non-intelligent, female are docile, emotional, submissive, সংসারের কাজ করে, মা হবার উপযুক্ত, অ্যাফেকশনেট, টলারেন্ট, সবকিছুকে সহ্য করে নেয়। এই যে সোসাইটি একটা সবসময় বাইনারি ক্রিয়েট করে কথার মধ্যে, ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রু দিয়ে, কিরে তুই চুরি পরে আছিস নাকি, চুরি পরে থাকা যেন একটা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ, অ্যাজ ইফ মানে মেন ক্যানট ওয়্যার এনি ব্যাঙ্গলস। পরবর্তীকালে সালমান খান বা বলিউড যখন এই ধারণাটাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করতে আরম্ভ করলো তখন ঠিক আছে, কিন্তু আদারওয়াইজ আমাদের প্রত্যেক দিনের কথার মধ্যে আমরা এই জেন্ডার রোল বা জেন্ডার স্টিরিওটাইপ, ম্যাসকুলিনিটি এবং ফেমিনিটি ক্রিয়েট করি। Basically, what are they? They are acceptable, normative, appropriate or desirable social code for people based on their perceived or biological sex. তাদের বায়োলজিক্যাল সেক্সের উপর ভিত্তি করে এক ধরনের অ্যাকসেপ্টেবল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সোশ্যাল কোড যেটা আমরা ক্রিয়েট করে নিয়েছি। একটা সময় মেয়েরা জিন্স পরতে পারতো না, মেয়েরা কোনো ড্রেস কোনো পুরুষদের মতো করে তৈরি করা ড্রেস পরতে পারবে না। এই যে কিছু স্পেসিফিক জেন্ডার রোল যেটা আমরা সোসাইটিতে ক্রিয়েট করেছি, দ্যাট ইজ জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং। এইখান থেকেই যে কনসেপ্টটা বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে এসেনশিয়ালিজম। এসেনশিয়ালিজম মানে এসেন্স থেকে। Essence means the ingrained, innate, essential differences between men and the women that our society creates. From this, there springs another very important concept, that is androgyny. What is androgyny? Androgyny is a typical characteristic of possessing the most positive personality characteristics of both the male and the female. আমার মধ্যে নারী এবং পুরুষ এই দুটো বিশেষ লিঙ্গেরই যদি সত্তা থাকতেই পারে, ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আই এম নট আ ট্রান্স উইমেন অর আ ট্রান্স ম্যান। আমি অনেক ক্ষেত্রে আই এম নট আ হার্মাফ্রোডাইট। হার্মাফ্রোডাইট মিনস the person with actual the biological presence of both the characteristics. সেইটা থাকা সত্ত্বেও, অর্থাৎ আমি মানে হিজড়া না হওয়া সত্ত্বেও আমার মধ্যে অ্যান্ড্রোগাইনাস কোয়ালিটি থাকতে পারে, আমার মধ্যে মেল এবং ফিমেলের দুটো পজিটিভ কোয়ালিটি থাকতে পারে, ফলে তাকে বলা হয় অ্যান্ড্রোগাইনি। আমি এখানে এই ধরনের সিম্বল দিয়ে দেখেছি। ধরা যাক হতেই পারে যে কেউ কারুর একটা দিক পুরুষের মতো, একটা দিক নারীর মতো হতেই পারে, কারুর কোনো একটা বিশেষ সত্তা পুরুষের মতো, কোনো একটা বিশেষ সত্তা নারীর মতো। ফলে এইগুলোকে যে মুহূর্তে আমরা ডিনাই করতে আরম্ভ করছি, আমরা কিন্তু এক ধরনের টিপিক্যাল ম্যাসকুলাইন এবং টিপিক্যাল ফেমিনাইন সোশ্যাল কোড ক্রিয়েট করতে শুরু করছি। এবং যারা এই ধরনের অ্যান্ড্রোগাইনাস কোয়ালিটি যাদের মধ্যে, যাদের কোনো পুরুষের ভয়েস মহিলাদের মতো, আমরা ন্যাচারালি তাদেরকে সোশ্যাল আউটকাস্ট বলে ডিল করছি। কেন তোমার গলা মহিলার মতো? এইভাবে আমরা সোসাইটির মধ্যে যে বাইনারি ক্রিয়েট করছি, যে ধরনের অ্যাটমসফিয়ার অফ ডিসক্রিমিনেশন ক্রিয়েট করছি, সেইটার বিপক্ষে ফেমিনিজম লড়ছে। আমি বলেছিলাম এ ক্রিচার ফেমিনাইন বলে একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিকের কথা। এ ক্রিচার ফেমিনাইন মানে উইমেন্স রাইটিং, আ টিপিক্যাল ওয়ে অফ রাইটিং ফর দ্য উইমেন। আমি যখন মহিলাদের মতো করে মহিলাদের হয়ে লিখছি, সেটা আমি মহিলা হয়ে লিখতে পারি, আমি পুরুষ হয়ে লিখতে পারি, কিন্তু a creature feminine মানে women's writing for the women and or as women. When I'm trying to reproduce the social emotional discrimination of the women in writing, আমি যখন লিখিত আকারে নারীর যে যন্ত্রণা কষ্ট সেগুলোকে যখন লেখার রূপ দিচ্ছি, পুরুষ হিসেবেও লিখতে পারি, নারী হিসেবেও লিখতে পারি, সেটাকে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে এ ক্রিচার ফেমিনাইন বলা হয়। এই নিয়ে একটা এন্টায়ার মুভমেন্ট রয়েছে যেটা তোমাদের পরীক্ষায় পড়ে ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজম বলা হয়, সেটা পরবর্তীকালে ডিসকাস করবো। এটা হেলেন সিক্সুল লেখা বিখ্যাত এসে 1975 লেখা দ্য লাভ অফ মেডিউসা থেকে নেওয়া হয়েছে, সেটা আমাদেরকে পরবর্তীকালে আলোচনা করতে হবে। এইটা অবধি আমি মোটামুটি পড়িয়েছিলাম। আজকে আমরা খানিকটা এই ফেমিনিস্ট মানে যে থট কেমন করে ডেভেলপ করবো, সেটা কেমন করে ডেভেলপ করলো সেটা আলোচনা করে ফেমিনিস্ট লিটারারি থিওরিতে ঢুকে যাব। বলো, আগের দিনের বিষয় নিয়ে কোনো ধরনের প্রশ্ন রয়েছে কারোর মনে? কারোর? না স্যার। বেশ, কারোর কোনো প্রশ্ন নেই? বেশ, আমি এগিয়ে যাচ্ছি আজকের ক্লাসে।
Actually, throughout the history of the human civilization, the voice of the women has been suppressed by the patriarchal society. আমি অলরেডি বলেছি যে আমাদের সোসাইটি শুরুর দিকে ওয়াজ মেট্রিয়ার্কাল ইন নেচার। যে কোনো সোসাইটি ইন আওয়ার আর্থ, ইন আওয়ার এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ওয়াজ মেট্রিয়ার্কাল। ইট বিগিনস উইথ দ্য ডমিনেশন অফ দ্য ফিমেল, but with the advent of the agriculture, with the advent of the fact that you have to do a lot of physical labor in the land, the concept of the power balance actually changed. ক্ষমতা আস্তে আস্তে পুরুষদের দিকে যায়, কারণ চাষ essentially strongly ingrained on the fact that you need strong physical prowess or strong physical power. তোমাকে মাঠের মধ্যে হালটা ধরতে হবে, যেটা সবসময় নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। এর ফলে যেটা ঘটে, এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রেডরিশ এঙ্গেলস তার বিখ্যাত বই অন দ্য অরিজিন অফ দ্য প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড ফ্যামিলি, সেখানে এই ডেভেলপমেন্টের কথা খুব সুন্দরভাবে বলেছিলেন। এবং এর ফলে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে নারীদের কাজ হয়ে পড়ে কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র বাড়ির মধ্যে শিশুদের দেখাশোনা করা। যেহেতু বায়োলজিক্যালি উইমেন ক্যান প্রডিউস চিলড্রেন, and essentially this actually becomes her doomsday. এইটাকে কিন্তু ব্যবহার করলো পুরুষেরা তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে আবদ্ধ করার জন্য। এর ফলে এই যে নারী মানেই that will essentially limit herself to the domestic space, বাড়ির মধ্যে থাকবে, বাড়ির বাইরে যাবে না। নারী মানেই 19th সেঞ্চুরি বেঙ্গলি উইমেন অনেকটা সত্যজিৎ রায়ের চারুলতার মতো, যে ঘরের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র দূর থেকেই পুরুষদেরকে দেখবে বা জানলা খুলে বাইরের পৃথিবীটার দিকে তাকাবে। এই কনসেপ্টটা কিন্তু তৈরি হয় বহু বছর আগে, যখন এই অলমোস্ট অ্যাট দ্য প্যালিওলিথিক টাইমস, যখন প্রথমবার আমরা দেখতে পাই যে চাষের কাজ যখন প্রথমবার শুরু হয়। এই চাষের কাজে যেহেতু পুরুষরা বেশি পরিমাণে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করে, তাই পুরুষদের একটা ভয়ঙ্কর পরিমাণে মানে যেহেতু দে আর দ্য অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান কনসিডার অ্যাজ দ্য co-creator of the economy, they are running the entire economy, তারা যেহেতু অর্থনীতিটাকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই তাদের হাতে ক্ষমতায়ন আসতে শুরু করে। So patriarchy has actually a long history, and it has become a social system in which men dominate, exploit and oppress women. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা পুরনো মেসোপটেমিয়ান আর্কিটেকচার, যেখানে উইমেনকে অ্যাজ রিপ্রোডাক্টিভ আইকন, অ্যাজ অ্যান আইকন হুইচ ক্যান অনলি রিপ্রোডিউস চিলড্রেন, সেইভাবে তার সেক্সুয়ালিটিকে দেখা হয়েছে। দিস ইজ দ্য ভেনাস অফ দ্য উইলডেনডর্ফ ফিগার is believed to have been carved during the European upper Paleolithic period of the Old Stone Age. এবং তোমরা জানো তার আগে মানে স্টোন এজের পরবর্তীকালে যখন মানে আয়রন আবিষ্কার হয়, তারপর থেকে আস্তে আস্তে উইমেনদের হাত থেকে ক্ষমতা বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করে। এবং এপিক অফ গিলগ্যামেশ, which is generally considered as the first epic in literature, the first epic in literature, Epic of Gilgamesh, not Mahabharata, not Ramayana, from the ancient Mesopotamia, shows that Gilgamesh, the priest king of the city of the Uruk, is a rapist. তাকে রেপিস্ট হিসেবে গ্লোরিফাই করা হয়। ফলে যদি এরকম তোমাদের কোনো ধারণা থাকে যে লিটারেচার বা কালচারে একটা বড় সময় জুড়ে উইমেনদেরকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সেটা আস্তে আস্তে 19th সেঞ্চুরি থেকে শুরু হয়। তার আগে উইমেনদেরকে চিরকাল অবজেক্ট বা কমোডিটি হিসেবে বা স্লেভ হিসেবে দেখানো হয়েছে। He uses the women as objects and slaves to quench his lust. Mahabharata can be considered as almost an exception, যেখানে দ্রৌপদী is questioning the patriarchal authority. খানিকটা হলেও তিনি অ্যাটলিস্ট প্রশ্ন করছেন, even after Duryodhan and Dushashan is trying to molest her. So a man could divorce his wife anytime he wanted, but if a woman wanted to divorce her husband against his will, she would have been made a slave. ফলে এই আইডিয়া এনশিয়েন্ট মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশন, এনশিয়েন্ট গ্রিক সিভিলাইজেশনের মধ্যে ছিল। আমরা যদি একবার দেখে নিই বিভিন্ন রিলিজিয়াস অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল রুটস অফ দ্য পেট্রিয়ার্কি, যেটা আমি আগের দিন বলছিলাম, আমি বেশ কয়েকটা কোটেশন বাইবেল, অ্যারিস্টটল, নিটশে, এমনকি আমাদের ভারতীয় মনুস্মৃতি থেকে করছি, যেখানে উইমেন আর হিস্টোরিক্যালি বিইং মার্জিনালাইজড, উইমেনদের ঐতিহাসিকভাবে পার্শ্বরেখায়িত চরিত্র করে রাখা হয়েছিল চিরকাল।
ফর এক্সাম্পল বাইবেল থেকে কোট করছি, these are the words of the first man Adam, this is now bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called a woman. We know that Eve has been created from the seventh rib of the Adam. Adamের যে rib cage সেখান থেকে Eve কে ক্রিয়েট করা হয়। তাহলে Eve প্রথম থেকে কি একটা এসেনশিয়ালি ডেরিভেটিভ ক্রিয়েচার, দেরিদার ভাষায় সাপ্লিমেন্ট। জেনেসিসে বলছে, so God created man in his own image. God created man in his own image, but the man created women. Adam তার রিব কেজ থেকে উইমেনকে ক্রিয়েট করলো, অর্থাৎ পুরুষ ঈশ্বরের ইমেজে ক্রিয়েটেড হচ্ছে, কিন্তু নারী নয়। এই যে আইডিয়া আমাদের রিলিজিয়াস কালচারাল হেরিটেজের মধ্যে চিরকাল চলেছে, এটাই কিন্তু আমাদের ডিসক্রিমিনেশনের একটা বিরাট বড় কারণ, নারী এবং পুরুষের বিভেদের একটা বিরাট বড় কারণ। অ্যারিস্টটল প্রথমবার বলেছিল, দ্য ফিমেল ইজ ফিমেল বাই ভার্চু অফ আ সার্টেন ল্যাক অফ কোয়ালিটিস। এই অ্যারিস্টটলই তার পোয়েটিক্সে বলেছিল যে হি অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার্ড উইমেন with the slaves and women with the animals. Women, female is female by virtue of a lack of qualities, কিছু কোয়ালিটি তার মধ্যে নেই, তাই সে ফিমেল। ফলে হিস্টোরিক্যালি, ঐতিহাসিকভাবে, রিলিজিয়াসলি, ধর্মীয়ভাবে, ফিলোসফিক্যালি, দার্শনিকভাবে পৃথিবীর কিছু শ্রেষ্ঠ দার্শনিকই বলো, কিছু শ্রেষ্ঠ রিলিজিয়াস ইন্টারপ্রেটারই বলো না কেন, তারা কোনো না কোনোভাবে চিরকাল একটা পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। নিটশে বিখ্যাত জার্মান ফিলোসফার, তিনি বলেছিলেন ওম্যান ইজ গডস সেকেন্ড মিস্টেক, ঈশ্বরের দ্বিতীয় মিস্টেক। ফলে এই যে বারবার নারীদেরকে একটা জায়গার মধ্যে বন্দি করে রাখার প্রচেষ্টা, প্রায় আমাদের পপুলেশনের 50% উইমেন, আমরা একটু বলতেই পারি, তাদেরকে যে বারবার অলমোস্ট দে আর হিস্টোরিক্যালি বিং কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য স্লেভ, দে আর কম্পেয়ার্ড উইথ অ্যানিম্যাল, নারীকে পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই যে তোমরা ট্র্যাডিশনটা বলতে পারো, এটা পৃথিবীর সব জায়গায় করা হয়েছে। ফলে আমরা কাউকে বলতে পারবো না যে এ করেনি এ করেছে, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পুরুষ জাতি দোষী। মনুস্মৃতিতে বলা হচ্ছে, she has to be protected by her father in the childhood, বিখ্যাত কথা, চাইল্ডহুডে তার ফাদার প্রোটেক্ট করবে, হাজব্যান্ড ইন হার ইউথ, হাজব্যান্ড তাকে ইউথে প্রোটেক্ট করবে, সান ইন হার ওল্ড এজ, ওল্ড এজে সান প্রোটেক্ট করবে। she does not deserve freedom, সে স্বাধীনতা ডিজার্ভ করে না। ফলে এই যে কথাগুলো মনুস্মৃতি লেখা হয়েছে অলমোস্ট বিফোর ক্রাইস্ট 1000 BC, এবং এখনো প্রায় আমরা বলতে পারি 1970-এর দশক বা 1950-এর দশক অব্দি এই যে আইডিয়াতে বহু ভারতীয় বিলিভ করেছে, এখনো অনেকে করে, এখনো আমাদের আজকের সমাজে অনেকে করে 2021 সালে। এটাই প্রমাণ করে যে আমরা কতটা প্রাগৈতিহাসিক সমাজের মধ্যে রয়েছে। যেন আমি আমার বারবার সমস্ত নারী ছাত্রীকে বলি যে ওয়াই ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ নেসেসারি, বিকজ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স না হলে তোমরা মানুষের মনের মধ্যে থাকা এই যে প্রেজুডিসগুলোকে একদিনে ছুঁড়ে উপড়ে ফেলতে পারবে না। এগুলো থাকবে এবং চিরকালই থাকবে, এইভাবেই দেখা হবে। কারণ মানুষের দেখার চোখ, মানে দে আর বেসিক্যালি লেন্স, মানে তাদের সমাজে নারীকে দেখার যে চোখ, সেখানে এমনভাবে অবজেক্টিফিকেশন এবং কমোডিফিকেশন অফ দ্য উইমেন, নারীকে পণ্য হিসেবে দেখার যে ইচ্ছা এবং বাসনা এমনভাবে তার মনের মধ্যে প্রথিত হয়ে আছে যে সেটাকে পরিবর্তন করা একটা অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব কাজ। ফলে আমি বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কোটেশন তুলে সেটা দেখাবার চেষ্টা করলাম। আমি সেলডন, ব্রুকার এবং উইলসনের রিডার্স গাইড টু দ্য কন্টেম্পোরারি লিটারারি থিওরি থেকে একটা প্যাসেজ পড়ে দেখাতে চাই যে লিটারেচারেও কেমনভাবে দেখানো হয় উইমেনকে। ফর এক্সাম্পল, সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস বিলিভড দ্যাট উইমেন ইজ অ্যান ইমপারফেক্ট ম্যান। ম্যান হতে পারতো, না হয়ে ইমপারফেক্ট ম্যান হচ্ছে উইমেন। সো ফর এক্সাম্পল, when John Donne wrote Air and the Angels, John Donne তার বিখ্যাত, মানে তোমরা জানো মেটাফিজিক্যাল 17th সেঞ্চুরি মেটাফিজিক্যাল পোয়েট, তার লেখা গুড মরো তোমরা পড়েছো। সেই জন ডান যখন এয়ার এবং এঞ্জেলস লিখেছিল, সে কিন্তু অ্যাকুইনাসের থিওরিটাকে পরিষ্কারভাবে ফলো করে বলল দ্যাট ফর্ম ইজ ম্যাসকুলাইন অ্যান্ড দ্য ম্যাটার ইজ ফেমিনাইন। ফর্ম মিনস দ্য আইডিয়াল ফর্ম, দ্য আইডিয়াল স্ট্রাকচার ইজ ম্যাসকুলাইন, while ম্যাটার মানে বস্তু যার কোনো ফিলিং নেই, দ্যাট ইজ ফেমিনাইন। Hence the superior godlike male intellect impress its form upon the malleable inert female matter.
ফলে ফিমেল মানেই এসেনশিয়ালি ইনার্ট, তার মধ্যে ইন্টেলিজেন্ট নেই, তার মধ্যে কোনো ধরনের নিজেকে দাঁড় করাবার বিষয় নেই, তাকে খুব সহজে রিজেক্ট করা যায়, খুব সহজে ডিস্ট্রয় করা যায়। সো ইনফ্যাক্ট প্রি মেন্ডেলিয়ান টাইমস, মেন্ডেল যবে প্রথমবার জিন আবিষ্কার করে, জেনেটিক ইনফরমেশন আবিষ্কার করে, ডিএনএ আবিষ্কার করে, তার আগে ভাবা হতো মেন রিগার্ডেড দেয়ার স্পার্ম অ্যাজ দ্য অ্যাক্টিভ সিডস হুইচ গিভ ফর্ম টু দ্য ওয়েটিং ওভার। কারণ বিশ্বাস করতো যে ওভিউলাম ছাড়াও বেসিক্যালি শুধুমাত্র স্পার্ম দিয়েই চিলড্রেন ক্রিয়েট করা পসিবল। এটা মেন্ডেলের আগে বিলিভ করা হতো। ইনফ্যাক্ট ইসকাইলাসকের বিখ্যাত যে ট্র্যাজেডি অরেস্টাইয়া, সেখানে আমরা দেখতে পারি তার মাকে বেসিক্যালি খুন করে অরেস্টাস, এবং তার মাকে মার্ডার করা সত্ত্বেও অ্যাথেনা, the victory is granted to the Athena to the male argument put by the Apollo. Apollo যে আর্গুমেন্টটা করে যে the mother is no parent to her child, এটা বলা হয় that the mother actually পেরেন্টের কোনো অ্যাকচুয়ালি সেই চিলড্রেনের কোনো পেরেন্ট নয়। যখন তোমরা কি ইলিয়াডের অ্যাগামেমননের নাম শুনেছো? তোমরা একটু বলো। Agamemnon was actually the main protagonist of the Iliad. Agamemnon's স্ত্রী হচ্ছে Clytemnestra. Actually Clytemnestra murdered Agamemnon by putting some poison. কারণ Agamemnon একটা দীর্ঘদিন ধরে Clytemnestraর সঙ্গে ইনজাস্টিস করেছিল, এবং Clytemnestraকে তার ছেলে অরেস্টাস মার্ডার করে। এবার তখন যেটা হয়, সেই বিরাট বড় গ্রিক কোর্টের মধ্যে ভগবান ঈশ্বর এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের ঈশ্বর এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের একটা ইন্টারমিংলিং হয়, এবং সবাই মিলে এই অরেস্টিউসের বিচার করে। এবং সেই বিচার সভায় বলা হয়, আমার এখনো বিখ্যাত টেক্সট, এটা মাস্টার ডিগ্রিতে পড়ানো হয়, দ্য অরেস্ট্রিয়ান ট্রিলজি, যেখানে অ্যাপোলো দ্য সান গড সে বলে মাদার ইজ নো পেরেন্ট টু আর চাইল্ড। ফলে দীর্ঘদিন ধরে, মানে এখানে তো ঈশ্বর বলছে মানে মাথায় রাখতে হবে যে এটা গ্রিক, মানে ঈশ্বর তো আসলে বলছেন না, এখানে একটা সোসাইটির মানুষজন এটা লিখছেন, তাই না? ফলে একটা সমাজের মানুষজনের যে কথার বহিঃপ্রকাশ, সেটা তার সাহিত্যের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হয়। ফলে সেই সাহিত্য যদি দীর্ঘদিন ধরে উইমেনদেরকে আস্তে আস্তে মার্জিনালাইজ করে, সো ইট ইজ ন্যাচারাল যে এই মার্জিনালাইজের প্রসেসটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। সো থ্রু আউট ইটস লং হিস্ট্রি, ফেমিনিজম actually the word regularized, বলো স্যার। লেডার সোয়ান বলে ওই যে ছিল, ওখানে রেফারেন্সটা ছিল অ্যাগামেমনন আর ওই ওর ওয়াইফের যে ঘটনাটা। রাইট, সেখানে লেডা এন্ড সোয়ান দিশা বলছে। ইনফ্যাক্ট লেডা এন্ড সোয়ানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যাবসলিউট পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি, যেখানে জিউস অ্যাজ দ্য গড, হি হ্যাজ দ্য অপশন অফ রেপিং এন্ড মলেস্টিং এনি গডেস, যে কোনো গডেসকে সে রেপ করতে পারে। জিউসের থাউজেন্ডস কনকিউবাইন্স এবং ওয়াইফ ছিল। এইভাবেই কিন্তু আমাদের মাইথোলজি পোর্ট্রে করেছে জিউসকে, গ্রিক মাইথোলজি পোর্ট্রে করেছে জিউসকে। ফলে এটা খুবই পরিষ্কার যে আমাদের সোসাইটিতে চিরকাল বিভিন্নভাবে, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের মাইথোলজিতে, আমাদের পুরাণে, মাইথোলজি মানে পুরাণ, আমাদের এপিকে, আমাদের বিভিন্ন মহাকাব্যে এই মার্জিনালাইজেশন অফ দ্য উইমেন ক্যারেক্টার্স, আমরা চিরকাল যে উইমেনদেরকে মার্জিনালাইজ করে এসেছি, তার ইনস্ট্যান্স বিভিন্নভাবে এই ধরনের পুরাণ, এই ধরনের সাহিত্যের মধ্যে চিরকাল রয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি এর পরের স্লাইডে। একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট 5 মার্কসে আসতে পারে, প্রোটো ফেমিনিজম। হোয়াট ইজ প্রোটো ফেমিনিজম? কাকে বলে প্রোটো ফেমিনিজম? প্রোটো ফেমিনিজম ইজ বেসিক্যালি আ ফিলোসফিক্যাল কনসেপ্ট that anticipates modern feminism in an era when the concept of feminism was still unknown. Clear? আরেকবার বলছি বাংলাতে, যখন ফেমিনিজমের জন্মই হয়নি, অর্থাৎ ফেমিনিজম টার্মটা প্রথম কয়েন্ড হয়, প্রথম পপুলারাইজড হয় 1970s এ। তার আগে সিমন দি বোভের এবং অনেকে ইউজ করেছে টার্মটা, কিন্তু প্রথম ইউজ হয় 1970s এ, পপুলারাইজড হয় 70-এর দশকে। তার আগে রেনেসন্স টাইমস থেকে, এলিজাবেথান টাইমস থেকে 15th 16th সেঞ্চুরি জুড়েও তো নারীদের স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন লেখা হয়েছে, যতই মৃদু স্বরে হোক না কেন। সেই জিনিসটাকে বলা হয় প্রোটো ফেমিনিজম। ইট ট্রাইজ টু অ্যান্টিসিপেট দ্য মডার্ন ফেমিনিজম। আধুনিক ফেমিনিজমকে হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে অ্যান্টিসিপেট করছে, মানে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। সো প্রোটো ফেমিনিজম ইজ আ ফিলোসফিক্যাল ট্র্যাডিশন দ্যাট অ্যান্টিসিপেট করছে, ফিউচারের দিকে দেখার চেষ্টা করছে।
the modern feminism in an era when the concept of feminism was still unknown, যখন concept of feminism ছিলই না। বলো, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বেশ। around 24 centuries ago, প্রায় 400 BC তে প্লেটো কিন্তু প্রথমবার আর্গু করে তার লেখাতে। প্লেটো was rather a supporter of the women for the total political and sexual equality of the women। তোমরা জানো গ্রিক নগর রাষ্ট্রে উইমেনদের ভোট দেওয়ার কোনো অধিকার ছিল না। যে গ্রিক যে পলিস POLIS যে নগর রাষ্ট্র, সেখানে ভোট দেওয়ার কেবলমাত্র অধিকার ছিল সরকার। কারণ তোমরা সবাই জানো যে গ্রিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডেমোক্রেসি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং ইনফ্যাক্ট দ্য ওয়ার্ড দ্য রুলিং বাই দ্য পিপল ফ্রম দ্য ওয়ার্ড ডেমস অ্যান্ড দ্য ক্রোটস, এটা প্রথম গ্রিকরাই ইনভেন্ট করে। সো ডেমোক্রেসি গ্রিসে অনেকদিন আগেই ছিল, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে উইমেনদের ভোটাধিকার ছিল না। But Plato actually advocated for the total political and sexual equality of the women, advocating that they may be members of his highest class, those who rule and fight. And in fact, the Italian French writer Christine de Pizan, in her famous book, The Book of the City of the Ladies and the Epistle to the God of the Love, in fact, it was cited by the famous feminist Simone de Beauvoir। Simone de Beauvoir 1970 এর দশকে এটা পরবর্তীকালে ইউজ করে। জা পল সার্ত্রের ওয়াইফ, তাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো এই বইতে she is the first woman to denounce misogyny and write about the relation of the sexes. He was the first woman who denounces the hatred of the women. কে? ক্রিস্টিয়ান ডি পাইজান, 1364 থেকে 1430। সো ন্যাচারালি এই ইটালিয়ান ফ্রেঞ্চ মহিলাকে আমরা প্রোটো ফেমিনিস্ট বলবো, because proto feminism is a philosophy that anticipates modern feminism in an era when the concept of the feminism was still unknown. So that is Christian de Pizan presents her book to the Queen Isabel of Bavaria, Bavariaর কুইন ইসাবাউকে প্রেজেন্ট করছে ক্রিস্টিয়ান ডি পাইজান তার বইকে। ফলে প্রথম উইমেন রাইটার হিস্ট্রিতে উল্লিখিত অবশ্যই ইটালিয়ান ফ্রেঞ্চ রাইটার ক্রিস্টিয়ান ডি পাইজান, মনে থাকবে। বেশ, নারীকে চিরকাল আমরা যদি দেখি আর্টে এমন ভাবেই দেখানো হয়েছে অ্যাজ আ মাদার ফিগার। সেটা ম্যাথিয়াস গ্রুডেওয়াল্ডের বিখ্যাত অল্টার পিস, সেখানে দেখতে পাচ্ছ কুইন মেরি, মেরির পাশে হ্যালো, হ্যালো অ্যাজ ইফ রিপ্রেজেন্টিং দ্য পাওয়ার অফ দ্য গড। মেরিকে অলমোস্ট গড হিসেবে বলা হচ্ছে, এবং দেখানো হচ্ছে যে তার মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত অ্যাফেকশন। উল্টো দিকে ইটালিয়ান, আগে ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ, কেউ কিছু বলছিলে? হ্যাঁ বলো, কে বলছো? ফার্স্ট উইমেন রাইটারের নাম ক্রিস্টিয়ান ডি পাইজান। স্যার এটার নামটা একবার বলুন। ক্রিস্টিয়ান ডি পাইজান। দেখো তুমি 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 কি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ না? তুমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ তো পৌলমী? হ্যাঁ স্যার, বেশ। হ্যাঁ স্যার, ক্রিস্টিয়ান CHRIS, হ্যাঁ স্যার দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রিস্টিয়ান ডি পাইজান PIZAN, ক্রিস্টিয়ান ডি পাইজান, the first women writer, the Italian French women writer। ঠিক আছে, বেশ। she is perhaps the first proto feminist। যদি আমরা উইমেনদেরকে আর্টের মধ্যে দেখি, আমি আগেই বলেছি উইমেনদেরকে চিরকাল অ্যাজ আ মাদার ফিগার, as a representation and personification of the affection এইভাবেই দেখা হয়। ম্যাথিয়াস গ্রুডেওয়াল্ডের বিখ্যাত অল্টার পিস, ইশিয়ান অল্টার পিস দেখানো হয়েছে ক্রাইস্টকে কিভাবে তার মাদার মেরি দেখছে। প্রথমবার আমরা বলতে পারি ইটালিয়ান রেনেসাঁস পিরিয়ডে উইমেন অ্যাজ আ ক্রিয়েচার অফ দ্য মিস্ট্রি, MYSTRY, that women is an enigmatic creature, ENIGMATIC। প্রথমবার একটা অদ্ভুত, উইমেনরা যে একটা এক ধরনের এনিগম্যাটিজমকে সিম্বলাইজ করে, সেটাই মোনালিসার পেন্টিং এর মধ্যে আমরা প্রথমবার দেখতে পাই। মোনালিসার এই চোখের দৃষ্টি যদি তোমরা দেখার চেষ্টা করো, ডান দিক থেকে দেখলে ডান দিকে বলে মনে হবে, বাঁ দিক থেকে দেখলে মনে হবে তোমার দিকে বাঁ দিকেই তাকিয়ে আছে। এমনকি যদি তুমি খানিকটা ওপরের দিকে দাঁড়িয়ে দেখো, এখান থেকে দেখো, তাহলে তোমার মনে হবে মোনালিসা তোমার দিকে তাকাচ্ছে।
আবার তলার দিক থেকে দেখলে তোমাকে তলার দিকই মনে হবে। ইনফ্যাক্ট মোনালিসাকে যদি আমরা একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করি তাহলে বুঝবো ক্রাইস্টের মাথাতে একটু চুল বসিয়ে দিলে কেন মোনালিসার মতো দেখতে লাগবে। ফলে দ্যাট শি ইজ আ ওম্যান অর নট আ ওম্যান তাই নিয়েও একটা প্রশ্ন ওঠে, বিভিন্ন জায়গাতে সেই প্রশ্ন উঠেছে। ইনফ্যাক্ট যদি আমরা মোনালিসাকে এইরকম একটা ফিগার থেকে দেখার চেষ্টা করি, এই দিকটা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা যেটা বুঝবো, যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে এই দিকটা বাদ দিয়ে দেখার চেষ্টা করি, আমরা বুঝবো এই দিকটা অনেকটাই পুরুষশালী। এইখানে দেখবে এই দিকের পৃথিবী আর এই দিকের পৃথিবী আলাদা। এখানে একটা বোট রয়েছে, যে বোটটার কিন্তু উল্লেখ এখানে নেই। এখানে কিন্তু একটা প্রকৃতি, নেচার মানি মাদার, এখানে কিন্তু পুরোপুরি প্রকৃতি নয়। ফলে ইটালিয়ান রেনেসাঁস পেন্টিং এ প্রথমবার উইমেনকে একটু অন্যরকম ভাবে দেখতে প্রথমবার যিনি চেষ্টা করেন তিনি অবশ্যই আমাদের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, ইটালিয়ান আর্টিস্ট লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উইমেনকে টিপিক্যাল আর্কিটিপাল উইমেন হিসেবে না দেখে। দিস ইজ অ্যানাদার ফেমাস পেন্টিং বাই স্যান্ড্রো বত্তিশেল্লি, বিখ্যাত আঁকা ইটালিয়ান রেনেসাঁসের। It's a famous painting যেখানে দেখতে পাচ্ছ Venus is pictured here as she emerges from the sea in strong contrapposto, shielding herself with her hand and her long hair. তার লং হেয়ার দিয়ে তার যে সেক্সুয়াল এক্সপোজার সেটাকে ঢাকার চেষ্টা করছে, এবং অন্যদিকে এই মেনরা তাকে কমোডিফাই করার চেষ্টা করছে। ফলে নারীকে চিরকালই as a kind of origin point of commodification, নারী মানেই পণ্য, এইভাবেই কিন্তু দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে। দিস ইজ ইয়াং ওম্যান at a toilet, জিওভানি বেলিনি রাখা 1515। এই ধারণা খানিকটা বদলাতে আরম্ভ করে এই ভদ্র মহিলা যার নাম আর্টিমিশিয়া জেন্টেলেস্টি। এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু প্রোটো ফেমিনিজমের এক্সাম্পল, দে আর প্রোটো ফেমিনিস্ট আর্টিস্ট। তার বিখ্যাত লেখা, তার বিখ্যাত আঁকা জুডিথ বিহেডিং আর হলোফার্নেস। It offers another dramatic scene of an ordinary woman overpowering a high-ranking man. Holofernes is a high-ranking man, তাকে খুন করছে জুডিথ। হলোফার্নেসের কাজ ছিল বিভিন্ন মহিলাকে রেপ করা, তো তার গলাটা কেটে সে দেখাবে আর কি। জুডিথ বিহেডিং দ্য হলোফার্নেস। এইটার দ্য বিবলিক্যাল ফিগার জুডিথ and her maid servant bear down on their victim, invading the Assyrian general Holofernes. Holofernes was the Assyrian general যে বিভিন্ন উইমেনের ভার্জিনিটি দিত, তাকে মারা হচ্ছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল যেখানে একটা এম্পাওয়ার্ড উইমেন ক্যারেক্টার একটা ম্যানকে মার্ডার করছে ফর টেকিং হার ভার্জিনিটি। ওকে, 1620 ক্যারাভিজিওর একই থিম নিয়ে অন্য আর্টিস্টের আঁকা, পুরুষের আঁকা পেন্টিং, ক্যারাভিজিওর আঁকা পেন্টিং জুডিথ বিহেডিং দ্য হলোফার্নেস। এটা আরো বিখ্যাত, এটা 1598 সালে আঁকা। দ্যাটস জুডিথ beheading Holofernes. This is another painting by Elizabeth the Sirani, Timoclea killing her rapist. Timoclea the rapist কে খুন করছে। ফলে উইমেনের এম্পাওয়ারমেন্টের রিপ্রেজেন্টেশন পেন্টিং এর মধ্যে এবং লিটারেচারের মধ্যে 1659 আস্তে আস্তে ঢুকতে আরম্ভ করছে। দিস ইজ জায়েল এন্ড সিসেরা, আর্টিমিশিয়া জেন্টেলেস্টি যিনি প্রথম উইমেন পেইন্টার, তার আঁকার একটা বিখ্যাত ছবি। এক ধরনের আমরা বলতে পারি যে নেল দিয়ে তার মাথার মধ্যে এক ধরনের ফুটো করার চেষ্টা। 18th century পেইন্টিং উইমেন ড্রয়িং ওয়াটার অ্যাট দ্য সিস্টেরা। উইমেনদের কাজই অ্যাজ ইফ এই ডোমেস্টিক কাজগুলো করা, এই সিস্টেরের মধ্যে দিয়ে জল নেওয়া। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ছবি, এই কারণেই শুধুমাত্র একটা ছোট্ট চেঞ্জ করে দিয়েছিল ছবির মধ্যে। তোমরা কি ছবিতে কটা চরিত্রকে দেখতে পাচ্ছ? আর একটা ছোট্ট উইমেন ক্যারেক্টার রয়েছে, সে তার মাকে দেখছে, দেখে পরবর্তীকালে এই ধরনের ডোমেস্টিক কাজ করবে বলে সে শিখছে। এইটাই পেন্টিংটাকে একটু অন্যরকম পেন্টিং এ পরিণত করেছে। সি লুকস টু বি আ মেডেন বিকজ অফ হার bonnet and she is dressed in long flowing skirt. The piece is used to represent how women were only good for doing work around the house and how daughters should learn and follow their footsteps. এইটার জন্যই এই পেন্টিংটা অন্য রকমের পেন্টিং এ পরিণত হয়েছিল, যে এই পেট্রিয়ার্কাল যে কনস্ট্রাকশন এটাকে বারবার কিভাবে ফলো করা হবে। দিস ইজ আ ডিফারেন্ট পেন্টিং, দ্য নাইটমেয়ার, পেইন্টেড বাই হেনরি ফুজেলি 1781। আমরা বারবার দেখেছি উইমেনদেরকে ম্যাড হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা, তোমরা অলরেডি পড়েছো। দ্য ইয়েলো ওয়ালপেপার, উইমেন অ্যাজ আ ম্যাড উইমেন, যখন একটা নারী উন্মাদ হয়
তখন সে কিভাবে এই পেট্রিয়ার্কাল বাউন্ডারিকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে। এখানে আমরা দুটো অদ্ভুত মিস্টিরিয়াস ক্রিচারকে দেখতে পাচ্ছি। একটা ওম্যান ক্যারেক্টার যে তার যে বর্ডারকে ট্রান্সেন্ড করে তার হাত চলে যাচ্ছে প্রায় মাটিতে, দ্যাট ইজ সিম্বলাইজিং দ্যাট সি ইজ ট্রান্সগ্রেসিং দ্য সোশ্যাল বর্ডারকে টপকে যাচ্ছে। এবং এই দুটো ক্যারেক্টার, এটা হতে পারে যে মেল পেট্রিয়ার্কিকে রিপ্রেজেন্ট করছে, অথবা রিপ্রেজেন্ট করছে উইমেন সাইকির মধ্যে কি ইনস্যানিটি, যেটা এই পেট্রিয়ার্কাল বর্ডারকে ট্রান্সগ্রেস করে তার বাইরে যেতে চাইছে, পুরুষতন্ত্রের বাইরে। দিস ইজ মনেজ পেন্টিং, একই রকম ভাবে 19th সেঞ্চুরি টিপিক্যাল পেন্টিং, যেখানে উইমেনদের কাজই হচ্ছে পরবর্তীকালে টু বিগেট চিলড্রেন, সেই বিষয়গুলিকে দেখা। উইমেন আয়রনিং, এডগার ডেগাসের আঁকা। 1900 সাল থেকে আস্তে আস্তে পিকচার বদলাতে আরম্ভ করে। কার্ল জ্যানসেনের আঁকা স্টোন ব্রেকিং উইমেনরা ডাইরেক্টলি বিভিন্নভাবে সোসাইটির বিভিন্ন কাজের মধ্যে ইনভলভ হতে আরম্ভ করে। দিস ইজ ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল, তোমরা অনেকেই তার নাম শুনেছো। বিকামস অলমোস্ট আ ন্যাশনাল হিরোইন, লেডি উইথ দ্য নার্সিং হোস্টেলে দেখি ছবিগুলো। অ্যাবসলিউটলি, নার্সিং হোমেতে ছবি দেখবে। প্রথম উইমেন নার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে যে খুবই বিখ্যাত হয়েছিল বলা যেতে পারে, যার ফুটস্টেপ ফলো করেছিল মাদার টেরিসা। এই জন্মদিনে প্রতিটা নার্সিং হোস্টেলে ওই ল্যাম্প লাইটিং করা হয়। অ্যাবসলিউটলি, জন্মদিনে প্রত্যেকটা নার্সিং হোস্টেলে ল্যাম্প লাইটিং করা হয়, দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প। এবং সি রিপ্রেজেন্টস অ্যাকচুয়ালি কম্প্যাশন অ্যান্ড দ্য ওম্যানলি টেন্ডারনেস। অর্থাৎ নারীরাও যে পুরুষ, মানে বাইরে বেরিয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় যে একটা সেবার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে পারে, সেই আইডিয়াটা প্রথমবার ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল তৈরি করেন। দিস ইজ উইমেন অ্যানাদার ফেমাস কালচার, এলিভেশন। এটা পুরো স্টিলে তৈরি করা, স্টিলের স্ট্যাচু, কিন্তু এখানে একটা কার্ভি নেকেড উইমেনকে পোর্ট্রে করা হয়েছে। দ্য উইমেন ইজ স্ট্যান্ডিং অন হার টোজ and her arms raised shoulder height. This portraiture actually shows that women is made of the steel, যে নারীরাও প্রায় লোহা দিয়ে তৈরি হতে পারে। কিভাবে এভলিউশনটা নারীকে দেখার আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। দিস ইজ অ্যানাদার ফেমাস পেইন্টিং, ফর এভরি ফাইটার ওম্যান ওয়ার্কার। এক ধরনের ছবি যেটা খানিকটা পেট্রিয়ার্কাল নয়। পেট্রিয়ার্কাল এই কারণে, কারণ ফর এভরি ফাইটার ওম্যান ওয়ার্কার, কারণ প্রত্যেকটা ফাইটারের পেছনে অ্যাজ ইফ একটা ওম্যান ওয়ার্কার রয়েছে। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, a piece depicting a woman dressed in overalls holding an airplane and a missile, এক হাতে মিসাইল এক হাতে এয়ারপ্লেন নিয়ে, কিন্তু ফর এভরি ফাইটার, যেন এই পুরুষ ফাইটারদের পিছনে নারীরা থাকবে। বদলাচ্ছে আরো বেশি করে দেখার ধরন, বদলাচ্ছে। 1968 সালে বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান আর্টিস্ট ভ্যালি এক্সপোর্ট, বুঝতেই পারছো চুলের ধরন, পোশাকের ধরন অনেকটাই আলাদা। ফলে রিথিঙ্কিং অফ দ্য ফিমেল বডি অ্যাজ আ ওয়েপন রাদার দেন আ সেক্সুয়াল অবজেক্ট, নারীর দেহকে অলমোস্ট অ্যাজ আ ওয়েপন, একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে, রাদার দেন আ সেক্সুয়াল অবজেক্ট, পণ্য হিসেবে দেখার থেকে। ফলে এইখান থেকেই সে প্রথম মানে নারী 1970s যে হিপ্পি কালচার আসে গোটা ইউরোপ জুড়ে, সেখান থেকে জিন্স অর আদার কস্টিউমস নারীরা প্রথমবার পড়তে শুরু করে। সারা পৃথিবীতে রে 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 করে এরকম একটা সমস্যা দেখা যায়, সেইটাকে যে এনকাউন্টার করে যে বেরোবার প্রচেষ্টা আস্তে আস্তে আমরা দেখতে পারি, সেটা কিন্তু এই তোমাদের এই হিপ্পি কালচার থেকেই প্রথমবার এটা স্প্রিং করে। দিস ইজ আ ফেমাস পেন্টিং, মাইগ্রেন্ট মাদার, সরি পেন্টিং নয়, ফটোগ্রাফ, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় বেরোয় আর্লি 1960s। দ্য মাইগ্রেন্ট মাদার, এখানে একজন মা যে ওই মানে এটা তোলা হয়েছিল, এটা ভদ্রলোকের নাম বলে গেছি, ডরোথিয়া ল্যাংয়ের তোলা, একজন উইমেন ফটোগ্রাফার, তিনি এটাকে তোলেন। এবং এই যে মহিলা এবং তার পাশে দুজন চিলড্রেন, এবং জানে না যে ফিউচার কি, হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার, কিন্তু তাও একটা সিরিয়ার একটা রিফিউজি ক্যাম্প থেকে এই বিখ্যাত ছবিটা তোলা। এবং সি ইজ আনসার্টেন অ্যাবাউট আ ফিউচার, জানে না ভবিষ্যৎ কি, এবং এটাই হয়তো ডিপিক্ট করে একটা আইডিয়াল উইমেনকে, মানে দো সি ইজ মাইগ্রেট, সে জানে না তার ভবিষ্যৎ কি, একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা সত্ত্বেও সে চেষ্টা করছে পরবর্তীকালের প্রজন্মকে ক্যারি করার জন্য। তো দিজ আর অল দ্য ভেরিয়াস পেন্টিংস, যেগুলো আমি একটু দেখাবার চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে, কেমন করে নারীদের সম্পর্কে
আমাদের সোসাইটির যে চিন্তা ভাবনার যে এভলিউশনটা, আমি এইটাই বলার চেষ্টা করলাম কি করে একেবারে সোসাইটির শুরুর দিকে, বিশেষ করে বিবলিক্যাল ক্রিয়েশনে বা মনুস্মৃতিতে নারীকে চিরকাল অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট হিসেবে দেখা হয়েছে। 15th সেঞ্চুরি 16th সেঞ্চুরিতে অবজেক্ট আস্তে আস্তে এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড ইম্যানসিপেশন অফ উইমেন নিয়ে চিন্তা ভাবনা 19th সেঞ্চুরি 20th সেঞ্চুরিতে হতে আরম্ভ করে। তা সত্ত্বেও নারী যে পুরুষের পাশে থেকে লড়াই করবে এই ধারণাটা চিরকাল প্রমোট করার চেষ্টা করা হয়। ইনফ্যাক্ট ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়ও নারী যে একটা আলাদা এন্টিটি নিতে পারে, নারী যে নিজের ভয়েসটাকে একটা সেপারেট এন্টিটি হিসেবে রেজিস্টার করতে পারে, সেটা একটা দীর্ঘদিন অবধি কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি। ফলে এই বিষয়টা কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আমাদের সোসাইটিতে, আমাদের আর্টে, আমাদের লিটারেচারে এইভাবে নারীকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। এবার আমি এই যে চারটে ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট যেটা বললাম সেটাকে অল্প করে ডিসকাস করে আমরা চলে যাব ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমে। বলো, কোনো প্রশ্ন আছে এখনো অবধি? বেশ, প্রশ্ন নেই। ফার্স্ট ওয়েভ অফ ফেমিনিজম লেট 19th সেঞ্চুরি আর্লি 20th সেঞ্চুরিতে হয়। আমি আগেই বলেছি উইমেন সাফরেজ নিয়ে এর চিন্তা ভাবনা প্রথম শুরু হয়। সাফরেজ মানে SUFFRAG, সাফরেজ মানে ভোটাধিকার। ভোট দিতেই পারতো না। এডুকেশনে ইকুয়ালিটি, এমপ্লয়মেন্ট ইকুয়ালিটি, রিফরমেশনে ইন দ্য ম্যারেজ সিস্টেম, ম্যারেজ লজ ইনহেরিটেন্সের প্রয়োজন, মানে দ্যাট ফিমেল ক্যান ইনহেরিট দ্য প্রপার্টি, সেই নিয়ে প্রথমবার আলোচনা শুরু হয়। অ্যান্ড মাথায় রেখো, ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম, দ্য প্লাইট অফ দ্য ইন্টেলিজেন্ট মিডল ক্লাস, সিঙ্গল হোয়াইট উইমেন নিয়ে আলোচনা শুরু করে। ইন্টেলেকচুয়াল মিডল ক্লাস, প্রথম ওয়েভ ফেমিনিজমে কিন্তু কেবলমাত্র মিডল ক্লাস উইমেনদেরই এবং ইন্টেলেকচুয়াল মিডল ক্লাস উইমেনদের ইম্যানসিপেশন নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং তাদের স্কিন কালার হোয়াইট, অর্থাৎ ব্রাউন উইমেন, দ্য ব্ল্যাক উইমেনদের নিয়ে কিন্তু আলোচনা অনেক পরের ওয়েভে শুরু হচ্ছে। সেজন্য ব্ল্যাক ফেমিনিজম কিন্তু ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য হোয়াইট ফেমিনিজম। ব্ল্যাক ফেমিনিজম এই হোয়াইট ফেমিনিজম থেকে অনেকটাই আলাদা। এবং তোমরা যারা, যদি কেউ টনি মরিসন বা গুচি তার উপন্যাস পড়ে থাকো, দেখবে যে তারা কিন্তু হোয়াইট ফেমিনিজমকে ভয়ঙ্করভাবে ঘৃণা করে। কারণ হোয়াইট ফেমিনিজম মানে ব্রিটিশ উইমেন ফাইটিং এগেনস্ট দ্য আইডিয়া অফ দ্য এঞ্জেল ইন দ্য হাউস, অর্থাৎ ব্রিটিশ কয়েকজন সাদা চামড়ার উইমেনরা এঞ্জেল ইন দ্য হাউস, মানে এঞ্জেল ইন দ্য হাউস। Anyone? What is the meaning of the word angel? Angel মানে রিলিজিয়ন কোন একে করছে না, না, খুবই সহজ। সোসাইটির যে সোশ্যাল নর্মস গুলো সেটার বাইরে গিয়ে ওমেনরা কিছু করবে, এই জিনিসটা কি? রাইট, অনেকটা কাছাকাছি গেছে। এঞ্জেল ইন দ্য হাউস মানে বাড়ির মধ্যে পড়ি, অর্থাৎ মানে নারীদেরকে মানে প্রায় ডানা কাটা পরি হিসেবে বাড়িতে সাজিয়ে রাখার যে কনসেপ্ট, তার বিপক্ষে প্রথমবার ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম যায়। যে উইমেন আর নট এঞ্জেল ইন দ্য হাউস, কেবলমাত্র বাড়িতে থাকা পরি নয়, তার বাইরে অনেক কিছু। এইটা কয়েকজন সাদা চামড়ার মহিলা যখন সেটা নিয়ে আলোচনা করার কথা ভাবেন, দ্য ফেয়ার স্কিনড উইমেন, ব্রিটিশ উইমেন, সেইটা ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম। এবং সেখানে উইমেন সাফরেজ, ভোটাধিকার, প্রপার্টি রাইট, সেইগুলো। ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজমের মধ্যে কিন্তু ব্ল্যাক ফেমিনিজম নেই, কোনো গরিব পভার্টি স্ট্রিকেন উইমেনরা নেই। এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, একটা নির্দিষ্ট খুব একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে ফেমিনিজম, যেটা সেকেন্ড ওয়েভে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে চেঞ্জ হয়ে যায়। দিস ইজ ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম। দেখতেই পাচ্ছ কয়েকজন নারী, এবং তারা মিডল ক্লাস নারী। দিস ইজ আফটার সেলিং হার হোম, এমিলিয়া প্যাংকার্স, প্রথম ফেমিনিস্ট অনেকেই বলে। Pictured in the New York City 1913, traveled constantly, giving speeches throughout the Britain and the United States. নারীদের স্বাধীনতার জন্য বলতে আরম্ভ করে 1913, 1919, এটা চলে একেবারে 1960 অবধি। ফটোগ্রাফ অফ দ্য আমেরিকান উইমেন রিপ্লেসিং মেন ফাইটিং ইন দ্য ইউরোপ, প্রথম উইমেনরা ফাইট করছে 1945 ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়। লুজি ওয়েজ অ্যালং উইথ আদার প্যারিসিয়ান সাফ্রোগেটস, তারা বলছে যে আমাদের ভোটাধিকার চাই। 1935 সালে, ভাবতে পারছো 35 সাল পর্যন্ত নারীদের প্যারিসের মতো জায়গাতে ভোটাধিকার নেই।
দ্য নিউজ পেপার হেডলাইন দেখো, নিউজ পেপার হেডলাইনে লেখা আছে কি, লা ফ্রেঞ্চ ডু ভোট, দ্য ফ্রেঞ্চ উইমেন মাস্ট ভোট। 1935 সালে প্যারিসে কয়েকজন উইমেনরা ভোটাধিকার চাইছে, তাদের ভোটাধিকারই ছিল না। খুব বেশি দূরে নয়, 90 বছর আগে জাস্ট। ইন্ডিয়াতে কখন থেকে স্টার্ট হয়? ইন্ডিয়াতে কবে থেকে স্টার্ট হয়? তার মাত্র 10 বছর আগে ব্রিটেনে স্টার্ট হয়। ইন্ডিয়াতে স্টার্ট হচ্ছে প্রথম ভোট থেকেই 1951। তার 1941-এ মোটামুটি ফ্রেঞ্চ, জার্মানি, স্পেন এরা ভোটাধিকার দিয়েছে। মানে এইটুকু মনে রেখো যে এরকম বিষয় নয় যে মানে নারীরা পৃথিবীর সব জায়গাতে অনেক আগে এগিয়ে গেছে ইউরোপের নারীরা এবং ভারতীয়রা অনেক পিছিয়ে আছে, তা কিন্তু নয়। বিষয়টা কিন্তু এরকম একেবারেই নয়। প্রথম নারীদের ইনহেরিটেন্স অফ দ্য প্রপার্টি ইন্ডিয়াতে হচ্ছে 1949 অ্যাক্টের মধ্যে, যে তোমরা সম্পত্তির অধিকার পাবে, তোমাদের বাবাদের সম্পত্তির অধিকার পাবে। আর ইংল্যান্ডে এবং ইউরোপ জুড়ে হচ্ছে তার 10 বছর আগে, এই 1940s 1930s। ফলে সারা পৃথিবীতে নারী স্বাধীনতার যে লিগাল রাইটগুলো, যে আইনি অধিকার, সেগুলো কিন্তু তোমরা সারা পৃথিবীতেই প্রায় একই সঙ্গে পাচ্ছ। এরকম নয় যে তোমরা অনেক পরে পাচ্ছ। ফলে মানে পুরুষদের বোধোদয় মানে সারা পৃথিবীতেই অনেকটাই দেরিতে হয়েছে, ঠিক আছে। এবং মানে ন্যাচারালি বোধোদয় না বলে বলা ভালো যে ইচ্ছে করেই তারা কলোনাইজ করতে চেষ্টা করেছিল। খুবই খারাপ অবস্থা, মানে আমার ক্লাসে এই মুহূর্তে একটা পুরুষই নেই। একই তো যাই হোক, মানে যে কজন ছিল তারা চলে গেছে আর তো মানে খুবই আনফর্চুনেট ব্যাপার, ঠিক নয় তো জানি না, যাই হোক। আইরনিক্যাল, ভীষণ আইরনিক্যাল, তাদের জানার কথা তারাই করে নি। স্যার অনেক দিকে ঝড় হচ্ছে, আমাদের এদিকে খুব ঝড় হচ্ছে, ঝড় বৃষ্টি, ওই জন্য হয়তো কানেকশন কেটে যাচ্ছে। তার মানে আমরা তো স্যার ইন্ডিয়াতে অনেক ভালো জায়গায় আছে, মানে ইন্ডিয়াতে তো 1951 থেকে ভোটটা শুরু হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছে। হ্যাঁ, যবে থেকে ভোট শুরু হয় তবে থেকেই আমাদের, তুমি বলতে পারো যে এক্ষেত্রে মানে সেই অর্থে ইন্ডিয়া অনেক ভালো আছে, কারণ ভোটিং রাইটস তো ইউরোপে অনেক আগে শুরু হয়, ঠিক আছে। কিন্তু এটা বলাটা সত্যি খুব মুশকিল যে যে আগে ভোটিং রাইট শুরু হলে আমরা ভোটিং রাইট পেতাম কিনা, তোমরা ভোটিং রাইট পেতে কিনা, সেটাও একটা প্রশ্নের বিষয়, ঠিক আছে। তো যাই হোক, তো ফলে এই যে লিগাল অধিকারগুলো কিন্তু অনেক অনেক একই সঙ্গে প্রায় পাচ্ছে ইউরোপ এবং ভারতীয়রা। আর একটা কথা সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, এডুকেশনের জন্য কিন্তু এডুকেশনটা ওনারা অনেক আগে পাচ্ছেন, কারণ লন্ডনে প্রথমবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটি বা লন্ডন উইমেন্স কলেজ 1851-এ এলিজাবেথ কুইন ভিক্টোরিয়া এস্টাবলিশ করছে। এইগুলো অনেক আগে পাচ্ছে, কারণ কুইন ভিক্টোরিয়া যখন ইংল্যান্ডের থ্রোনে বসছেন ফ্রম 1837 টু 1901, প্রায় 70 বছর কিন্তু একজন নারী গোটা ইউরোপ জুড়ে এবং গোটা পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করেছিল। এবং সত্যি কথা বলতে কি, এই যে সিপাই মিউটিনি, সিপাই বিদ্রোহ যখন 1857 সালে হয়, তখন ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে চলে যায়, এটা পুরোটাই কুইন ভিক্টোরিয়ার ফলে হয়। এবং ভিক্টোরিয়ার সময় কিন্তু সব থেকে বেশি কলোনাইজেশন হয়, সব থেকে বেশি উপনিবেশ স্থাপন করে ইংল্যান্ড। ফলে একটা নারী শক্তিকে গোটা পৃথিবী প্রায় রেকগনাইজ করতে আরম্ভ করে, এবং তিনি অনেকগুলো নারীদের জন্য অনেকগুলো রিফর্ম বিল আনেন। ইংল্যান্ডে নারীদের জন্য আলাদা স্পেসিফিক কলেজ বা ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশ করে দেন। ভারতবর্ষকে নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর রামমোহন যে ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা করছে, সেগুলো সহজ হয় এই লর্ড বেন্টিং এদের কারণে, কারণ এরা পুরোপুরি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাপোর্ট পেয়েছিল। তার কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যে টপ ওম্যান, she was actually was talking about the feminine emancipation, সে কিন্তু নারীদের স্বাধীনতার জন্য বলছিল। ফলে ভারতবর্ষে যে সংস্কার, যে নারী শিক্ষার বা স্বাস্থ্যের যে সংস্কার, সেটা ব্রিটিশদের পক্ষে করা সহজ হয়, তার কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যে টপে বসে আছে সে কিন্তু কুইন ভিক্টোরিয়া 1837 টু 1901, এটা মাথায় রেখো। ফলে তোমরা ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার পড়েছো, ফলে এইটা একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করো, ঠিক আছে। স্যার বলছিলাম মানে রাজা রামমোহন রায় বা বিদ্যাসাগরের মানে চিন্তাধারাকে কুর্নিশ জানায়, মানে ওরা কত আগে এইসব নিয়ে ব্যাপার ভেবেছিল। যেমন বিধবা বিবাহ উনি ওনার নিজের ছেলের সাথেই প্রথম দিয়েছিলেন, ওই কালীমতি বলে একটা। তো এখনো আমাদের সমাজ বিধবা বিবাহ শুনলে কোথাও একটু ভুরু কুচকায় বা কিছু একটা করে, কিন্তু তিনি বলার না, তারা অনেকেই আছে, তারা কত আগে থেকে সেইগুলো নিয়ে ভাবে এবং তারা চেষ্টা করে রীতিমতো। তাদের চিন্তাধারাকে সত্যি মানে কুর্নিশ জানানো উচিত আমাদের সবাই একেবারেই। এবং সেই সময়ে দাঁড়িয়ে
এই ধরনের ডিসিশন নেওয়া যে মানে এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমি একজন বিধবার বিধবা দেওয়ার চেষ্টা করবো, যেখানে সমাজের একটা বড় অংশের লোকজন শিবনাথ শাস্ত্রী থেকে অন্যান্যরা ভয়ঙ্কর ভাবে এর প্রতিরোধ করছেন, বিদ্যাসাগরকে খারাপ মানুষ বলছেন, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের চাকরি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাকে বিভিন্নভাবে সমাজে এক করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাও সেই আন্দোলন তিনি ক্যারি ফরওয়ার্ড করছেন। সেটাই একটা মানে সেই জন্যই তো বাংলাতে রেনেসন্স আসছে, সেই জন্যই তো বেঙ্গল রেনেসন্স বলা হয়, বাংলার নবজাগরণ, যেটা ইউরোপ থেকে ডাইরেক্টলি বাংলাতেই আসছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়। আর বিধবা বিবাহটাকে তো আরো খারাপ ছিল সতীদাহ প্রথাটা। সতীদাহ প্রথা আরো ভয়ঙ্কর, যেখানে একজন নারীকে সরাসরি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে চিতাতে, এবং জেনারেলি সেই তার মেল পার্টনারের সঙ্গে নারীর বয়সের পার্থক্য অলমোস্ট মোর দ্যান 50 ইয়ার্স 40 ইয়ার্স, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকে মানে চিতায় জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই ভয়ঙ্কর প্রথাকে শেষ করার যে কঠিন কাজ, এবং সেই সময় সত্যি মানে যদি গভর্নমেন্ট, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাপোর্ট তিনি না পেতেন তাহলে তো ফোর্সফুলি এটা করা সম্ভব ছিল না, কারণ পুলিশ নিয়ে গিয়ে লাঠি মেরে এদেরকে আলাদা করে মানে সে কঠিন জটিল কাজ। সো যাই হোক, এইটা সতীদাহ প্রথাটা ওরা কিসের বেসিসে করতো মানে এবার মানুষ? হ্যাঁ বলে নাও আমি বলছি, তারপরে বলে নাও। স্যার বলবো? হ্যাঁ বলো। ও বলো। হ্যাঁ শতাব্দী বললি, তারপরে হ্যাঁ স্যার বলছি সতীদাহ প্রথাটা ওরা কিসের বেসিসে করতো, মানে কোন মানুষ এরকম কি করে ভাবতে পারে যে একটা মানুষ মারা যাচ্ছে তার জন্য তার স্ত্রীকেও মেরে ফেলা হবে, মানে এটা কোথা থেকে শুরু, মানে এটাই বুঝতে পারি না, এতটা অমানবিক কি করে হতে পারে। তার আগে অর্পিতাকে উত্তর দেবে। অর্পিতা? হ্যাঁ স্যার চেষ্টা করছি। স্যার সহধর্মিণী বলে একটা শব্দ আছে, যে স্ত্রীর সাথে স্বামীর সাথে একদম সমান্তরাল ভাবে থাকবে। এবার স্বামী যখন পরলোক গমন করছে তখন আমাদের সমাজে চিন্তাধারা ছিল যে স্ত্রীকেও সেই সহ মরণে তাকে চিতায় শায়িত করে তাকে মানে স্বর্গে পাঠানো হবে, তবেই সে স্বর্গে যেতে পারবে। সেইখান থেকে আমার মনে হয় চিন্তাধারাটা এসেছিল। একদমই তাই, মানে বেসিক্যালি সতীদাহ যে প্র্যাকটিসটা সেটা রাজপুতদের থেকে বেসিক্যালি আসে, মানে এই প্র্যাকটিসটার জন্ম আরো আগে, কিন্তু ভারতবর্ষের মুঘল পিরিয়ডে, স্পেসিফিক্যালি মুঘল পিরিয়ডে যখন একটা বড় সময় মুঘল ইনভেশন হতে আরম্ভ করে, এবং মুঘল ইনভেশনের পরে বিভিন্ন রাজপুত ক্ল্যানেদের বহু পরিবারের নারী সদস্যকে তারা অনেক ক্ষেত্রে দখল করতে আরম্ভ করে, আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। এবার সেই কনসেপ্ট থেকে অনেক নারী কিন্তু ওই জহর ব্রত বলে একটা কনসেপ্ট ছিল, যে আগুন জ্বালিয়ে অনেক স্ত্রী তার নিজের সতীত্বকে রক্ষা করার জন্য সেখানে লাফ দিল এবং নিজের প্রাণটাকে সেখানে শেষ করলে, যাতে অন্য কোনো মুসলিম ইনভেডার বা অন্য কোনো বাইরের ইনভেডার তাদেরকে কোনোভাবে ডিস্ট্রয় করতে না পারে, তাদের সতীত্বকে হাত দিতে না পারে। এবার বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে অনেক আগেই মানে এটার উল্লেখ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রিচুয়ালে ছিল, মানে এতটাই খারাপ ভাবে ছিল যে আমরা বলতে পারি যে শিব আর কি, মানে শিবের যে মানে বিভিন্ন জায়গাতে যে শিব পুরাণে সেখানেই উল্লেখ ছিল যে actually it derived from the name of the goddess Shoti, who actually self-immolated because she was unable to bear her father Daksha's humiliation of her and her husband Shiv. Shoti তার যে হাজবেন্ড শিব তার হিউমিলিয়েট করেছিল তার বাবা দাক্ষা, এবং সেটা না সহ্য করতে পেরে সতী নিজেকে সেলফ ইমোলেট করে ওই ফিউনারাল পায়ের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে। ঠিক আছে, সেখান থেকে সতী শব্দটাকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন হিন্দুইস্টিক রিচুয়ালে গ্লোরিফাই করা হয় এবং বলা হয় সতী মানেই চেস্ট ওম্যান। এরপরে যেটা ঘটে, এই সহধর্মিণী যে কথাটা যেটা অর্পিতা বললো, সেখান থেকে সহধর্মিণী মানে তুমি তোমার ধর্মটাকে স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গেই পালন করবে। সেখান থেকে সহগমনা এই কনসেপ্টটা আসে, যে একই সঙ্গে গমন করবো এবং সহমরণা, দ্যাট ইজ ডাইং উইথ দ্য ম্যান। এই কনসেপ্টটাকে পরবর্তীকালে আমাদের ব্রাহ্মণরা ভয়ঙ্করভাবে এক্সপ্লয়েট করতে আরম্ভ করে একটা স্পেসিফিক কারণে। তার কারণটা হচ্ছে, যদি কোনোভাবে এই প্রপার্টিটাকে উইমেনরা কন্ট্রোল করতে আরম্ভ করে, এই যে একজন স্বামী ধরে মারা গেল, তার তো একটা বিরাট পরিমাণে, এবং এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পপুলার ছিল, মাথায় রাখতে হবে, হিন্দু উচ্চ বংশে, নিম্ন বংশে অতটা পপুলার ছিল না সতীদাহ প্রথাটা। উচ্চ বংশে এবং ব্রাহ্মণ বংশ এবং আমরা বলতে পারি রাজপুতদের বংশে এটা বেশি পপুলারাইজ ছিল। এর ফলে কি,
যিনি মারা গেলেন তার যে সম্পত্তি সেটার অধিকার ডেফিনেটলি পাবে তার যে কাছাকাছির মেল মেম্বার, কিন্তু অনেক সময় তার স্ত্রী বেঁচে থাকলে যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে মানে তিনি তো অনেক সময় সেই সম্পত্তিটা তার ছেলে কিভাবে পাবে বা না পাবে তার জন্য ম্যানিপুলেট করতে পারে। এই যে ম্যানিপুলেশনটা এটা যাতে করতে না পারে, যাতে সম্পত্তিটা একেবারেই পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনোভাবেই স্ত্রী জাতি ইন্টারভিউ করতে না পারে, সেজন্য এটাকে আরো বেশি পরিমাণে গ্লোরিফাই করা হয়। বুঝতে পেরেছো? এর পেছনে একটা নির্দিষ্ট ইকোনমিক ষড়যন্ত্র, কনস্পিরেসি, খুব ভয়ঙ্কর ভাবে অ্যাবসলিউটলি রিলিজিয়াস টেক্সটটাকে যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে অ্যাভেলেবেল, সেই রিলিজিয়াস টেক্সট আমার কাছে অ্যাভেলেবেল, সেটাকে আমি কাজে লাগাচ্ছি। ধর্মটাকে আমার একটা বিশেষ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আমি ইউজ করছি। আই এম ইউজিং রিলিজিয়ন অ্যাজ আ টুল কিট ফর অ্যাচিভিং মাই ইকোনমিক গেইন। ক্লিয়ার? সতীদাহ প্রথাটা তো আরো বেশি করে পশ্চাতে রয়েছে কুলিন প্রথাটা, কারণ কুলিনত্ব বজায় করার জন্য একটা বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়ে যেত ওই 60 বছরের একটা পুরুষের সাথে গিয়ে 80 বছরের একটা বৃদ্ধ লোকের সাথে, তো ডেফিনেটলি সে তো আগে মরবে। এবার এই জন্য কুলিন প্রথাটাও অনেকটাই দায়ী সতীদাহ প্রথার জন্য। অবশ্যই যে আমি কুলিন কুলিনের একটা লিস্ট ছিল যে কোন কারা কারা কুলিন, বংশের লিস্ট ছিল, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, সেন। হ্যাঁ বলো দিশা। আচ্ছা ঠিক আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই যে কি বলবো, তখনকার দিনে স্ত্রীদেরকে ছোট করে রাখা, এটাকে বেশ ভালো মক করেছে নিজের পুরাতন নৃত্য বলে একটা কবিতায়, যেখানে কর্তা, ঘরের কর্তা তীর্থ যেতে চাইছেন, কিন্তু তার স্ত্রীও বলছে আমিও যাবো। তো স্ত্রীকে নিয়ে গেলে একটা আলাদা খরচা প্লাস আলাদা বার্ডেন, সবকিছু করা সম্ভব না স্ত্রীর সামনে। তো সেখানে কি বলছেন যে একটা পুরোনো প্রবাদ, পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। এবার এটা যারা সৃষ্টি করেছে তারাও কিন্তু পুরুষই, যারা এই প্রবাদটাকে বানিয়েছে। আর সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন যে যিনি কর্তা তিনি ব্যবহারও করছেন তার স্ত্রীকে জাস্ট ভোলানোর জন্য। এবার ওটাই চলে আসছে। ঠিক ঠিক, একেবারেই ঠিক। এবার শতাব্দী বলো, কিছু বলছিলে? বলছি আমাদের দিকে প্রচুর ঝড় দিচ্ছে, তো আমি না নেটওয়ার্কের কারণে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তো স্যার ক্লাসটা আমি কতক্ষণ নেবেন ওটাই জানতে চাচ্ছি। আর 10 মিনিটে শেষ করবো, পরে আজকে ক্লাস মোটামুটি শেষ করে দেবো, করে তারপরে তুমি আমি পরের দিনকে ওই ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের জায়গাটা ভালো করে শুরু করবো। আজকে আমার ঠিক আছে, আমাকে এক্ষুনি গুগল মিট বার করে দিয়েছিল। আচ্ছা অসুবিধা যদি হয় তুমি এটা করতে পারো, তুমি চলে যেতে পারো, যেটা হবে আমার এই রেকর্ডটা পুরোটাই থেকে যাবে, কোনো চিন্তা নেই। এটা আমি দিয়ে দেবো, তোমরা তুমি শেষ দেখে পুরোটা শুনে নিতে পারো ইউটিউবে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? ঠিক আছে স্যার। বেশ, আমি চলে আসছি। আমি ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম দেখালাম। সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমে এই বিষয়টা খানিকটা বদলাতে শুরু করে, এবং সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম 1960s এবং 1990s অবধি চলে। এই ফেমিনিজমের ইটস আ নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট। এখানে কিন্তু এই অ্যান্টি ভিয়েতনাম প্রোটেস্ট, সেই সময় আমেরিকা ভিয়েতনামকে আক্রমণ করছে, এবং এর ফলে নারীদের বেশ কিছু নতুন অধিকারের কথা নারীরা বলে। এই প্রথমবার নারীরা সেক্সুয়াল ফ্রিডম, সেক্সুয়ালিটির ক্ষেত্রে কমপ্লিট ফ্রিডম অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস ইনটু দ্য পলিটিক্যাল অ্যারিনা, ওয়ার্ক প্লেসের মধ্যে নারীদের সমান অধিকার, ইকুয়াল পে, equality in the employment, sexual harassment, their stress in the workplace, এই বিষয়টা নিয়ে প্রথমবার কথা বলতে আরম্ভ করে। এবং এই সময়ের ইম্পর্টেন্ট যে বইগুলো যেগুলো আমরা পড়বো, মাথায় রেখো, দ্য সেকেন্ড সেক্স বাই সিমন ডি বোভেয়ার অ্যান্ড ব্রেটি ফ্রিড্যান্স, দ্য ফেমিনাইন মিস্টিক 1963। এইগুলো প্রত্যেকটাই লিটারারি ক্রিটিসিজম বা ফেমিনিস্ট থিওরির পার্ট। এই যে রাজনৈতিকভাবে উইমেনদের স্বাধীনতা দাবি করা ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস অ্যান্ড এগেনস্ট এনি ফর্ম অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, এইটা সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমে ইমার্জ করছে। প্রপার ফেমিনিজমের যে বহিঃপ্রকাশ সেটা প্রথমবার এই 1948 সালেই সেকেন্ড সেক্সের মধ্যে দিয়েই হয়। ফেমিনিজমের প্রপার বার্থ 1948 বলে সেজন্য অনেক ক্রিটিকরা মনে করে। সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের হাত ধরে সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের ছবি গোটা পৃথিবী জুড়ে, তখন এই যে চিহ্নটা অ্যাজ সিম্বলাইজিং দ্য উম্যানহুড,
সেটা প্রথমবার তখনই সৃষ্টি হয় সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের সময়। থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমে প্রথমবার যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা আগের দিন বলছিলাম LGBTQ, লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সভেস্টাইট এন্ড কুয়ার, এদের পুরোটাকে কুয়ার একসঙ্গে বলা হয়। Lesbian means the women who are attracted towards women. Bisexual means those who have attraction for both the sexes. Transgender means who have changed their sexual orientation. And transvestite and that is transgender. And Q means queer. তাদেরকে একসঙ্গে অদ্ভুত বলি আমরা patriarchal society। তাদেরকে প্রথমবার এই থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমে ঢোকানো হয় এবং এটা আরেকবার ফুল ফর্মটা বলে দেন। কি বলছো আরেকবার ফুল ফর্মটা বলে দেন। লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার এন্ড কুয়ার, দ্যাট ইজ LGBTQ। আমি একবার তোমাদের সুবিধার জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি কালকেও দেখিয়েছিলাম, আবার দেখাচ্ছি। ইনফ্যাক্ট জেন্ডার স্টাডিজে কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে LGBTQ। ইনফ্যাক্ট আমাদের 5 নম্বরের প্রশ্নে কিন্তু LGBTQ আসতে পারে। What does it signify? LGBTQ LGBTQ কে ইন্টারন্যাশনালি রেফার করতে একটা পতাকাকে ইউজ করা হয়, সেটা হচ্ছে তোমার এই 6 ব্যান্ড রেইনবো ফ্ল্যাগ রিপ্রেজেন্টিং দ্য LGBT people। ওকে, এটা দেখতে পাচ্ছ। So LGBT is an initialism that stands for lesbian, gay, bisexual and transgender। অর্থাৎ আমাদের সোসাইটির যারা মার্জিনালাইজড সেক্সুয়াল ওয়ার্কার, যারা মার্জিনালি ইনক্লুডেড অ্যাজ সেক্সুয়ালি ওরিয়েন্টেড অ্যাজ মার্জিনালাইজড, যাদেরকে প্রথম থেকেই ধরা এরা পার্শ্ব রেখায়িত, তাদেরকে প্রথমবার মেইন স্ট্রিমে আনার যে প্রচেষ্টা সেটাই হচ্ছে LGBT। বুঝতে পেরেছো? And in use since the 90s। এই ইয়েটার জন্যই তো বলো শতাব্দী, বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি এই মানে এই মুভমেন্টের কারণেই তো আপনার ওই ফর্মে এখন গার্জিয়ান এটা বলা হয়। অ্যাবসলিউটলি, এই তোমার জেন্ডারের জায়গাতে লেখা হয় যে মেল, ফিমেল অর আদার। মেল ফিমেলের বাইরেও এই যে আমাদের হেটেরোনর্ম্যাটিভ অ্যাটিটিউডের বাইরেও, হেটেরো মিন্স the attraction of the male towards female or the attraction of the female towards male, এর বাইরেও যে এক ধরনের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন এক্সিস্ট করতে পারে, এর বাইরেও যে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সভেস্টাইট, সেক্সুয়ালিটি অ্যাজ মাই চয়েস, আমি কোন সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি নেব সেটা আমার সিলেকশনের প্রশ্ন। এই কথাই প্রথমবার LGBTQ মুভমেন্টে বলা হয় এবং দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য পার্ট অফ দ্য থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজম। এবং এই সময় প্রথমবার ব্ল্যাক ফেমিনিজম অ্যাপিয়ার করে। অর্থাৎ ফেমিনিজম মানেই যে কেবলমাত্র হোয়াইট স্কিন ফেয়ার উইমেনের ফেমিনিজম নয়। ফেমিনিজম মানে কিন্তু অনেক ধরনের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনকে স্বাধীন করা। ফেমিনিজম মানে কিন্তু শুধুমাত্র এক ধরনের প্রজাতির নারী স্বাধীনতা নয়, কেবলমাত্র ব্রিটেনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শিক্ষিত ব্রিটিশ নারীর স্বাধীনতা তা কিন্তু নয়। ফেমিনিজম মানে একটা দলিত নারীর স্বাধীনতা। এটা আমি আগের দিন বলছিলাম ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম, যে একটা অফিসের মধ্যে একটা হোয়াইট ওম্যান কাজ করে, একটা হোয়াইট ম্যান কাজ করে, একটা ব্ল্যাক ওম্যান কাজ করে, একটা ব্ল্যাক ম্যান কাজ করে, কিন্তু পার্টিকুলারলি সে ব্ল্যাক উইমেন এক্সপ্লয়েট হচ্ছে। এটা কেন? বিকজ শি ইজ উইমেন অ্যান্ড শি ইজ ব্ল্যাক। সে নারী আবার তার গায়ের রং কালো, তাই সে এক্সপ্লয়েট হচ্ছে। দিনের পর দিন 1970s 1980s এ ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে পুলিশরা এক্সপ্লয়েট করেছে দলিত উইমেনদের, যার কণ্ঠস্বর তোমরা খানিকটা পাচ্ছ মহাশ্বেতা দেবীর লেখাতে। দ্রৌপদী তোমরা অলরেডি পেয়েছো। তো দ্রৌপদীর যে নারী নিজের পোশাক সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখে প্রোটেস্ট করছে দাঁড়িয়ে পুলিশের সামনে, সেটাও কিন্তু এই ফেমিনিজমেরই একটা রিফ্লেকশন। সেও কিন্তু নারী স্বাধীনতা চায়। সো ফেমিনিজম মানে কেবলমাত্র হোয়াইট ফেয়ার স্কিন ইউরোপিয়ান উইমেনদের স্বাধীনতা নয়। ফেমিনিজম মানে গে, লেসবিয়ান, ট্রান্সজেন্ডার, কুয়ার, ব্ল্যাক উইমেন, দলিত উইমেন, এদেরও প্রত্যেকের স্বাধীনতা। এই কথাটা প্রথমবার এনভায়রনমেন্টেরও এবং অ্যানিমালদেরও এটা ইনক্লুডেড ফেমিনিজমের মধ্যে। আমি একটু আগে বলছিলাম ভেজিটেরিয়ান ইকোফেমিনিজম, যেটা ইকোফেমিনিজমের কনসেপ্ট, তার মধ্যে অ্যানিমালরা, তার মধ্যে প্রকৃতি
এই পুরোটাই কিন্তু ইনক্লুডেড। ইকোফেমিনিজম মানে যেখানে আমি প্রকৃতিকে নারী সত্তা হিসেবে দেখছি এবং দীর্ঘদিন ধরে এই প্লাস্টিক তৈরি করে, নিউক্লিয়ার ওয়েপন তৈরি করে, অ্যাটমিক বোম তৈরি করে প্রকৃতির উপরে এই সোকল্ড পেট্রিয়ার্কি যে বিরাট অত্যাচার করেছে তারও স্বাধীনতা করার কথা ফেমিনিজম বলে। সো ওই জন্যই এই থার্ড সেকশনে বা থার্ড ফেমিনিজমে অনেকগুলো নতুন ছোট্ট ছোট্ট স্কুলের জন্ম হচ্ছে। তার মধ্যে এলজিবিটিকিউ একটা স্কুল, তার মধ্যে ভেজিটেরিয়ান ইকোফেমিনিজম একটা স্কুল, যারা ভেগান খেতে বলছে, যারা লাইফস্টাইলের মধ্যে একটা চেঞ্জ আনতে বলছে যে এই অ্যানিমালদের অত্যাচার না করা। তার মধ্যে যেরকম ভাবে ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম একটা স্কুল, ব্ল্যাক ফেমিনিজম একটা স্কুল, বুঝতে পারছো? ফলে এইভাবে কিন্তু থার্ড ওয়েভে ফেমিনিজম অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ফেমিনিজম আর একটা ইউনিফাইড স্কুল থাকছে না। ফেমিনিজম বিকামস ফেমিনিজমস প্লুরাল। ইনফ্যাক্ট টরিলে ময়ের একটা বিখ্যাত বই আছে ফেমিনিজমস বলে। ফেমিনিজম বলতে আমি একটা কেবলমাত্র মুভমেন্টকে রেফার করতে পারি না, অনেকগুলো ডাইভার্স সোশিও কালচারাল ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্টের বই প্রকাশ। বুঝতে পারছো আমি কি বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ স্যার। ফেমিনিজম মানে কিন্তু এটা নয় যে শেরির শাশুড়ি আমাদের ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস অফ দ্য উইমেন লিখছে মেরি উলস্টনক্রাফট 1748 এ, বা ফ্রান্সের কয়েকজন ওমেন বলছে যে আমাদের কাজের বা ভোটাধিকার চাই। ফেমিনিজম মানে তোমার প্রত্যেক দিনের যে সমস্যা, তুমি 2021 সালে অর্পিতা বা অনুকৃতি বা পৌলমী বা স্মৃতি তার বা শতাব্দী তারা দুবরাজপুরে বসে যে সমস্যা অনুধাবন করছে সেইটাও কিন্তু ফেমিনিজমের পার্ট। এইটা প্রথমবার এই থার্ড ওয়েভ অফ ফেমিনিজম থেকে উঠছে। প্রত্যেকটা নারীর স্বাধীনতা যেখানে রেকগনাইজ হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে নারীর পজিশন ইজ ডিফারেন্ট, তাদের সোশিওপলিটিক্যাল কনটেক্সট ইজ ডিফারেন্ট। দুবরাজপুরের নারীদের সমস্যা এবং কলকাতার নারীদের সমস্যা একেবারেই আলাদা, সম্পূর্ণরূপে আলাদা। ফলে এই যে ডিফারেন্ট ওয়ে অফ অ্যাচিভিং ফ্রিডম ইন ইকোনমি, ইন সেক্সুয়ালিটি, ইন এভরি কাইন্ড অফ ডোমেন, সেইটাকে ফেমিনিজম রিকগনাইজ করছে। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? খুব সুন্দরভাবে। হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ বেশ, থ্যাংক ইউ। এবং এইটা হচ্ছে থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছ পেছন দিকে, কিন্তু অলরেডি এই যে রেইনবো ফ্ল্যাগ তার জন্ম হচ্ছে। এই যে ল্যাঙ্গুয়েজও পাল্টে গেছে, যে আই এম আ স্লাট, don't assault me. Slut actually is a kind of we can say it's basically a kind of slang যেটা মেলরা ইউজ করে in order to signify a whore, a prostitute. এবার কাকে তুমি এই যে খুব সহজে একজন পুরুষ একটা নারীকে বলতে পারে প্রস্টিটিউট, এত সহজে বলতে পারে এবং ইচ্ছে করলেই বলতে পারে যে তুমি একজন প্রস্টিটিউট, তুমি একজন স্লাট। এই যে এর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যে অ্যাটাক করছে যে একটা উইমেনের মাল্টিপল রিলেশনশিপ থাকতে পারে, সেটা তার চয়েস, যদি একজন পুরুষ করতে পারে তাহলে নারীও করতে পারে। এই যে দাঁড়িয়ে একটা অ্যাটাক করা, পুরুষদের গাড়ি একটা চড় মারা, সেইটা থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজম থেকে কিন্তু বিরাট একটা স্ট্রং জায়গায় যাচ্ছে। এটা ফার্স্ট ওয়েভ এবং সেকেন্ড ওয়েভে সেই জায়গায় যেতে পারেনি। এটা কিন্তু 1980s 1990s থেকে সম্পূর্ণরূপে একটা অন্য জায়গায় যাচ্ছে। এই যে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার, যে কালো মহিলাদের অধিকার রয়েছে নারীবাদ করা, শুধুমাত্র পুরুষদের নয়, শুধুমাত্র ফেয়ার স্কিন উইমেনদের নয়, শুধুমাত্র সাদা চামড়ার মহিলাদের নয়। এই যে ধারণাটা, এইটা থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজম থেকে আসে। ফোর্থ ওয়েভ ফেমিনিজম আমি আগেই বলেছি, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়াকে ইউজ করা হচ্ছে। তারা যাক ফর এক্সাম্পল আমাদের মি টু মুভমেন্ট বা অন্যান্য মুভমেন্ট, যেখানে অনেক আগে একজন পুরুষ একটা উইমেনকে অ্যাসল্ট করেছে, সেটা কোনোভাবে বিচার পায়নি, সে প্রথমবার সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটাকে আনলো। দ্যাট ইজ ফোর্থ মুভমেন্ট, ফোর্থ ওয়েভ। ফোর্থ ওয়েভ নিয়ে অনেক ধরনের কন্ট্রোভার্সি আছে, কারণ ফোর্থ ওয়েভটা এখনো রেকগনাইজ নয়। মানে ফোর্থ ওয়েভটা 2012 সাল থেকে শুরু হয়েছে, ফলে এখনো অতটা রেকগনাইজ নয়। থার্ড ওয়েভেই এই ফেমিনিজমের সব থেকে বেশি বড় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটা আসে। আমি একটা কথা বলে আজকে ক্লাস শেষ করব। তাহলে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম কি? Feminist literary criticism is nothing but a product of the feminist movements of the 1960s, 1970s, 80s, 90s. এই যে বিভিন্ন ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট, সেইটা কেমন করে লিটারেচারে উইমেনদের রিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে, কেমন করে প্রাইড এন্ড প্রেজুডিসে 1813 সালে উইমেনকে দেখানো হয়েছে, শেক্সপিয়ারের সময় উইমেনকে কেমন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, আলেকজান্ডার পোপের বেলিন্ডা রেপ অফ দ্য লকে
কেমন ভাবে তাকে অবজেক্টিফাই করা হয়েছে। এই যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য উইমেন ইন লিটারেচার বাই বোথ দ্য মেল এন্ড দ্য ফিমেল, ফিমেল এবং মেল দুজনেই কেমন করে লিটারেচারে ফিমেলদেরকে রিপ্রেজেন্ট করেছে, তাই নিয়ে যারা ক্রিটিক করে তারা হচ্ছে ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম। So feminist literary criticism basically means which concern itself with the representation of the women in literature as an expression of the social norms about women and their social roles and as a means of socialization. তাদেরকে সামাজিক ইন্টারঅ্যাকশনে কেমন করে দেখানো হয়েছে। It also focused on the images of the women in books by the male writer. Male writerরা womenদেরকে কেমন ভাবে দেখেছে in order to expose the patriarchal ideology, পুরুষতান্ত্রিক ধারণাকে পরিষ্কারভাবে এক্সপোজ করার জন্য। সো এইটাই হচ্ছে ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের পার্ট। এবং 1980 দশক থেকে এটা আরেকটু এক্সটেন্ড করা হয় এবং দেখানো হয় যে it switched its focus from attacking the male representation of the women to discovering the forgotten and neglected works by the women। যে সময় এই যে একটু দেখালাম ক্রিস্টিয়ান ডি পাইজন একজন উইমেন রাইটার প্রোটো ফেমিনিস্ট, লিখেছেন প্রায় 1400-1500 সালে। তার যে হারিয়ে যাওয়া লেখা সেগুলোকে খুঁজে বার করা, ডিসকভারিং দ্য ফরগটন অ্যান্ড নেগলেক্টেড ওয়ার্কস বাই দ্য উইমেন, সেটাও ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের পার্ট। এর পরের দিন ডিটেইলে ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম পড়ব এবং আমরা যাব সিমন ডি বুভিয়ার এবং ভার্জিনিয়া উলফ, এইগুলো পড়ে ফেলবো আমরা, ঠিক আছে? তো আজকে এই ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের বেসিক ডেফিনিশন দিয়ে ছাড়লাম এবং ফেমিনিজমের পুরো হিস্ট্রিটাকে বললাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আমার 4টে থেকে 5টা ক্লাস লাগবে ফেমিনিজম মোরালিস শেষ করতে, ঠিক আছে? তাহলে কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি রেকর্ডিংটা অফ করছি। এনি কোয়েশ্চেনস? স্যার আপনি সেই ইভলিউশন গুলো দেখালেন না ছবি, হ্যাঁ, সেখান থেকে কি কোনো মানে কোশ্চেন আসবে? না না না, ওটা আমি তোমাদের কনসেপ্টটাকে দেখানোর জন্য এভলিউশনটা দেখালাম। কোয়েশ্চেন যেখান থেকে আসবে আমি সেটা দেখাচ্ছি। কোয়েশ্চেন আসবে, বলে দিচ্ছি, প্রোটো ফেমিনিজম, হোয়াট ইজ প্রোটো ফেমিনিজম, কোয়েশ্চেন আসতে পারে। দিস ইজ প্রোটো ফেমিনিজম, এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। কোয়েশ্চেন আসতে পারে হোয়াট ইজ ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম, হোয়াট ইজ সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম and what is the main objective of the first wave feminism। তখন এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট, রিফরমেশন ইন ম্যারেজ, এটা বলতে হবে। কত থেকে কত ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম, সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম, কত থেকে কত থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজম। আর যেখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সেটা আগের দিনের ক্লাসে বলেছিলাম, থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের কয়েকটা টার্ম, ইম্পর্টেন্ট টার্ম সেখান থেকে আসতে পারে, সেগুলো এক্সপ্লেন করে দিয়েছি আগের ক্লাসে। ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম কাকে বলতে পারে, সেক্স পজিটিভিটি কাকে বলে, ইকো ফেমিনিজম কাকে বলে, ট্রান্স ফেমিনিজম কাকে বলে, এলজিবিটি কাকে বলে। জন্য তো কি বলছো 5 নম্বরের জন্য, 10 নম্বরের ক্ষেত্রে আসতে পারে, কিন্তু যদি ওই একসঙ্গে আসে যে ডিসকাস অ্যাবাউট ভেরিয়াস মুভমেন্টস, ভেরিয়াস ওয়েভস অফ ফেমিনিজম, তখন তোমাকে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, খালিটা ফোর্থ, এই পুরোটাই ডিসকাস করতে হবে। এটা কিন্তু 10 নম্বরেও পড়তে পারে, ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ভেরিয়াস ওয়েভস অফ দ্য ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট, বুঝতে পেরেছো? বা থার্ড ওয়েভ নিয়ে শুধু এক্সক্লুসিভ 10 নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে। তো সেগুলো তো আমি মানে যখন পড়াবো তখন বলে দেবো কোন কোনগুলো থার্ড ওয়েভের পার্ট। এখন আমি এগুলো ডিটেইলে পড়াই, মানে আমি যখন ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কারগুলোকে পড়াবো তখন বলে দেবো এরা কোন ওয়েভের পার্ট, তখন তুমি খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে এরা এই ওয়েভের পার্ট। আবার ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কার নিয়েও প্রশ্ন আসতে পারে, যেমন অবশ্যই এবং অবশ্যই প্রশ্ন আসার একটা বিরাট সম্ভাবনা ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজম নিয়ে। ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজম কারা কারা আছে, জুলিয়া ক্রিস্টেভা আছে, হেলেন সিক্সিউস আছে, এদের নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে। ইন্ডিভিজুয়াল প্রশ্ন খানিকটা আসতে পারে এই মেরি উইলস্টনক্রাফট থেকে, ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস টু উইমেন, তোমাদের সিলেবাসও ছিল, ঠিক আছে? ভার্জিনিয়া উলফ থেকে এই সিমন ডি বুভিয়ার 1948 এ লেখেন বিখ্যাত বই, জাপল সার্টের সেক্সুয়াল পার্টনার ছিলেন। দ্য সেকেন্ড সেক্স নিয়ে 10 নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে, 5 নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে, ঠিক আছে? ভার্জিনিয়া উলফ নিয়ে তো আমরা পড়েছি, বিশেষ করে তার ওনার একটাই বলা যেতে পারে ফেমিনিস্ট টেক্সট ছিল, সেটা মানে একদম মানে ডিক্লেয়ার ফেমিনিস্ট টেক্সট, সেটা হচ্ছে আ রুম অফ ওয়ান্স ওন 1929। আ রুম অফ ওয়ান্স ওন, আমার নিজের ঘর, নারীদের একটা নিজের সত্তা, একটা নিজের জায়গা যেখানে অন্য কেউ ঢুকতে পারে না, তাই আ রুম অফ ওয়ান্স ওন।
ফলে এইখান থেকে কিন্তু 10 নম্বরের অনেক প্রশ্ন আসতে পারে এবং তারপরেই কেট মিলেটের সেক্সুয়াল পলিটিক্স, যেটা পুরোপুরি থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমকে তৈরি করে, তার জন্ম দেয়, সেটা নিয়ে 5 নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে। এবং মার্কসিস্ট ফেমিনিজম নিয়ে 5 নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে। ডলস হাউসটা কি ফেমিনিস্ট টেক্সট? খানিকটা বলা যেতে পারে, তো বটেই প্রথম ফেমিনিস্ট টেক্সট, সেখানে যখন নোরা দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল অন্ধকারের মধ্যে সেই প্রথমবার, সেখান থেকে তো অবশ্যই এক ধরনের পুরুষের সত্তাকে চড় মারলো তো বটেই নোরা, ঠিক আছে? বলে অবশ্যই একটা ফেমিনিস্ট টেক্সট। ডলস হাউস পড়াবার কথা অনেকবার, আমি অনেকবারকে বলে দেবো যাতে ডলস হাউসটা শুরু করে। বেশ, তাহলে আমি এখান থেকে রেকর্ডিংটা মোটামুটি অফ করছি, রেকর্ডিং অফ করলাম।